میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، یہ کاغذ کا لباس، یہ کاغذ کا لباس بدن سے اتار دے، یہ کاغذ کا لباس بدن سے اتار دے، گر بادل برس گیا تو منہ کہاں چھپائے گا، گر بادل برس گیا تو منہ کہاں چھپائے گا۔ حضرات، ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ تمامی حضرات کو مشرف کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو بندہ رب سے کہتا ہے، معلوم ہے رب سے کیا عرض کرتا کہ مولا مجھے سیدھی راہ پہ چلا اور اس راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام و اکرام ہوا۔ نیچے فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب بندہ کہتا ہے رب سے عرض کرتا ہے کہ مولا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا، نہ ان راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا، تو پھر ہم کس راستے پہ چلے، ہم کس راستے کو اختیار کرے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے؟ ہم کس چیز سے اندازہ لگائے، ہم کس کے پاس جائے، ہم کسے جا کر کہے، ہم کسے جا کر کہے کہ آپ بتاؤ تو ذرا کہ صحیح راستہ ہے کیا؟ صحیح راستہ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ راہ راست کسے کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کسے کہتے ہیں؟ آؤ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو میری رہنمائی فرما، اے قرآن تو میری مدد فرما، اے قرآن تو مجھے بتا وہ کون راستہ ہے جو راستہ اللہ کی بارگاہ میں سچا راستہ ہے؟ وہ کون راستہ ہے جس راستے کو خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے؟ وہ کون راستہ ہے جس راستے کو رب نے صراط مستقیم کہا ہے؟ وہ کون راستہ ہے؟ ان راستے پہ کون لوگ چلے ہیں جن کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، اے قادری مجھ سے سوال کرتا ہے کہ وہ راستہ کون ہے؟ تو قرآن کو کھولو اور پڑھو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یعنی قرآن کہتا ہے نبیوں کی جماعت سچی جماعت ہے، شہداء کی جماعت سچی ہے، شہداء کی جماعت سچی ہے، صالحین کی جماعت سچی ہے، صدیقین کی جماعت سچی ہے۔ اگر ان چاروں کی جماعتوں کو پکڑ لیا جائے، ان چاروں کی دامن مقصود کو پکڑ لیا جائے، تو یاد رکھنا ہماری زندگی یہاں بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ سچی راستہ جو ہے کہیں اور تلاش نہیں کرنا، بلکہ ہمیں نبیین کی جماعت کو تلاش کرنا ہے، صدیقین کی جماعت کو تلاش کرنا ہے، صالحین کی جماعت کو تلاش کرنا ہے، شہداء کی جماعت کو تلاش کرنا ہے۔ دنیا کے آج جتنے راستے ہیں سارے راستے جھوٹے ہیں، باقی جنہوں نے ان کے دامن مقصود کو پکڑ لیا اور جو ان کے راہ کو اختیار کر لیا وہی راستہ صحیح ہے اور رب کی بارگاہ میں وہی قابل قبول۔ دیکھ رہے اب مجھے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک طرف ادھر میرا بڑا بھائی ہے دائنا ہاتھ بن کے، دوسرا طرف میرا ناہید بھائی کھڑے ہیں۔ حضرات، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس بات سے تو معلوم، کیونکہ یہ چیز ابھی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، خاص کر کے اودرا کے ارد گرد۔
2 रुपए वाली छोटी सी किताब लेके चलते, कहता हाँ मैं तुम्हें दीन सिखाता हूँ। दीन क्या सिखाएगा? पहले वो खुद अपना ईमान सुधार, वो आपको दीन क्या सिखाएगा? खुद बदमज़हब हजरात हो मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया गया है, इसीलिए तो मैं बता दूं कि सालेहीन किसे कहते हैं। सालेहीन किसे कहते हैं? अगर उनकी निगाह करम पड़ जाती है, उनकी निगाह पड़ती है, तो फिर बंदा क्या से क्या हो जाता है अभी पता चलेगा। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री को जानते? कौन नहीं जानते? हाथ उठाइए। सब जानते हैं माशाअल्लाह। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री अपने वक्त के बाद बड़े पाए के वली, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग अपनी ज़हन और फिक्र को वहां लेकर चले सैयदना ज़ुन्नून मिस्री की बारगाह में, तो ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी और ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी कि सालेहीन की निगाह की ये बात है, अगर उनकी सहबत में रह जाए तो फिर क्या बात है। सैयदना ज़ुन्नून मिस्री दरिया के किनारे तशरीफ फरमा थे, दरिया के किनारे तशरीफ फरमा थे। वो क्या देखते हैं? अपने माथे की निगाह से क्या मुलाहिजा फरमाते हैं कि एक बिच्छू दरिया के किनारे वो बिच्छू बैठा हुआ है। इतने ही देर में एक दरिया से एक मेढक बाहर आता है। जो ही मेढक बाहर आता तो वो बिच्छू अब वहां बैठे नहीं रहता है, दरिया के किनारे खामोशी इख्तियार नहीं करता है, बल्कि वो बिच्छू उस मेढक के बैक पर बैठ जाता है, यानी उसके पीठ पे सवार हो जाता है। जब वो बिच्छू सवार हो जाता तो सैयदना ज़ुन्नून मिस्री हैरत में पड़ जाते, या मौला ये तेरी कुदरत का क्या कमाल है, ये बिच्छू अगर मेढक को डंक मार दे तो ये फौरन फात हो जाएगा, इसकी रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन मौला मैं तो देख रहा हूँ इस मेढक और बिच्छू के दरमियान दोस्ती बनी हुई है। आखिर बात क्या है? सैयदना ज़ुन्नून मिस्री, सो सैयदना ज़ुन्नून मिस्री क्या करते? उस मेढक के पीछे पीछे, उस बिच्छू के पीछे पीछे वो भी चल पड़ते हैं, लेकिन जब उनके पीछे पीछे चलते सैयदना ज़ुन्नून मिस्री दरिया पार करते, वो मेढक दरिया को पार कराता, वो मेढक दरिया पार करता है, उस बिच्छू को दरिया पार कराता है। पार कराने के बाद वो मेढक जो है दरिया के किनारे उस बिच्छू को छोड़ देता है। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री और हैरत में पड़ जाते कि मौला अब तो बात मुझे अब भी और समझ नहीं आ रही है, फलसफा समझ नहीं आ रहा है। ऐ मेरे मौला, इस किनारे में उनको अपने ऊपर सवार किया, खुद सवारी बन गया, ये मेढक यहाँ लाके छोड़ा। ऐ मेरे मौला, आखिर बात क्या है? इस मेढक की क्या दोस्ती है? जब वो दरिया को पार कर लेता, वो बिच्छू धीरे धीरे दरिया के किनारे से कुछ कदम आगे बढ़ता है, कुछ लम्हा आगे बढ़ता है। क्या देखते हैं कि वहां पे सामने एक शख्स है जो बेहोशी के आलम में है, गशीदारी के आलम में है, बेहोश पड़ा है। उस शख्स के ऊपर, उसके चेस्ट के ऊपर एक जहरीला सांप उसके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। जब इतना देखा सैयदना ज़ुन्नून मिस्री, जब इतना देखते हैं कि एक आदमी है जो गशीदारी के आलम में है, बेहोशी के आलम में है, उसे मालूम नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उसे मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में वो बिच्छू पहुंचता है, लेकिन यहाँ रब का करम तो देखो, रब का कुदरत तो देखो। वो बिच्छू पहुंचने के बाद उस शख्स को डंक नहीं मारता, बल्कि उस शख्स को डंक नहीं मारता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको कोई इज़ा नहीं पहुंचाता, बल्कि वो बिच्छू उस सांप को डंक मारता है, वो जहरीला सांप को डंक मारता है, जिसको एनाकोंडा कहा जाता है, उसको डंक मारता है। वो सांप वहीं पर फौत हो जाता है, वो सांप वहीं पर फौत हो जाता है। सैयदना ज़ुन्नून मिस्री जब इस मंजर को देखते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मौला
واقعہ میں تجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی تو بڑی حفاظت کرتا ہے مولا. یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا, یہ تیرا ضرور کوئی محبوب بندہ ہوگا مولا, یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہوگا مولا, یہ تیرا کوئی مرغوب بندہ ہوگا مولا, یہ تیرا کوئی دوست ہوگا مولا, یہ تیرا کوئی ولی ہوگا. اسی لیے تو نے اس کی